اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ پچھلے درس میں ہم نے یقین کے 3 درجات علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کو سمجھا تھا۔ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں آسان طریقے سے، جس کو منطق میں پڑھایا جاتا ہے کہ علم الیقین جیسے ہم دور کہیں کھڑے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھواں اڑ رہا ہے، تو دھواں دیکھ کے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نیچے آگ لگی ہے، اور جب ہم قریب جا کر دیکھیں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں آگ جل رہی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی آگ جل رہی ہے، ہم نے دیکھ لیا، یہ عین الیقین ہو گیا۔ اور جب ہم اس کو چھو لیتے ہیں، احساس کر لیتے ہیں، تو وہ حق الیقین ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ یہاں اس چیز کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو بندہ مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کی مثال گندم سے ہے یا کھیتی سے ہے یا زراعت سے ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر کھیتی کی مثال، گندم کی مثال کیوں دی، کسان کی مثال کیوں دی؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہر انسان جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ہر انسان کے صدقات کو اللہ قبول فرماتا ہے؟ نہیں، ہر انسان کے صدقات کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ کن لوگوں کے صدقات کو قبول فرماتا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ کن لوگوں کے صدقات کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا لسٹ کہاں ہے، آپ کا نام کس نمبر پہ آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ بندہ ایک دانہ ڈالتا ہے زمین میں، اور وہ زمین سے تھوڑا سا پودا نکلتا ہے، پھر اس کی بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 7 بالیاں ہوتی ہیں، تو گویا ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے۔ تو یہ مشروط بھی شرائط ہے، شروط بھی شرائط ہے۔ کیا مطلب؟ شرط ہے نا کہ دانہ ہم نے ڈالا اور اس سے اناج نکلا، اور ایک دانے سے 700 دانے بن گئے، تو کیا ایسے ہی بن گئے؟ ایسے ہی نہیں بنے، وہ کیسے بنے؟ دانہ صحیح تھا، دانے میں کیڑا نہیں لگا تھا، دانہ خراب نہیں تھا، دانہ صحیح سالم تھا، زمین صحیح سالم تھی، اور جس نے اس کو بویا تھا وہ فن کاشتکاری سے واقفیت رکھتا تھا۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہے اگر ایک دانے کو صحیح طور پر ہم اس کی انتہا تک پہنچانا چاہیں، تو یہ 3 چیزیں ضروری ہے کہ دانہ صحیح ہو، زمین صحیح ہو، اور جو بو رہا ہے وہ کسان فن کاشتکاری سے واقفیت رکھتا ہو۔ بالکل اسی طرح سے ایک صدقہ دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اس کا مال صحیح ہونا چاہیے، اور وہ کہاں خرچ کرتا ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اب ایک بندہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، دے دیا اللہ کی راہ میں، تو اس کے لیے 4 چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ جب وہ دے دیا تو ریاکاری اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری اس کے اندر ہے تو وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ کسی چیز کا انکار کرتا ہو یا کافر ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، ایمان والا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز احسان جتلا رہا ہے دینے کے بعد کہ میں نے تجھے دیا تھا، جیسے ہی وہ احسان جتلایا اس کا صدقہ باطل ہو گیا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صدقہ دیا ایک آدمی کو، اور دینے کے بعد اس کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو ایذائیں دے رہا ہے، تو اس کا صدقہ وہاں بھی باطل ہو جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے۔
फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल का ही तज़किरा करते हुए फरमाया लदीन यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि कल क़यामत के दिन सूद खाने वाला, सूद का तज़किरा यहाँ पर अल्लाह ने किया। एक मौलवी साहब थे, सूद के बारे में तकरीर कर दी, बैन लगा दिया उनके पर। हमारे हिंदुस्तान का वाक़या है, हमारे हिंदुस्तान का वाक़या है। सूद के बारे में उन्होंने तकरीर कर दी, मिंबर पर चढ़कर बैन लगा दिया। आज तक वो मिंबर पर उस इलाके में चढ़े नहीं। बड़े अच्छे आलिम दीन है, मदनी आलिम दीन। अल्लाह बयान फरमाता है कि जो सूद खाता है, याद रहे कि कल क़यामत के दिन वो इस तरह खड़ा रहेगा जैसे कि शैतान ने मखबूतुल हवास बना दिया हो, शैतान ने उसे टच कर दिया हो। इस तरह वो अल्लाह के सामने खड़ा रहेगा। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सदक़ात है उसमें इज्जत रखी है, और जो सूद है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जलील कर देता है बंदे को। कैसे? एक सूद खाने वाला दिया किसी को, और फिर जब वो रिटर्न पैसा ले रहा है तो जाहिर सी बात है सूद खाता है वो, तो वापस ज्यादा करके लेगा। और जब वो ज्यादा करके लेता है और खुदा न खास्ता आगे चल के कभी उसका दिवालिया निकल गया, माल में उसका घोटाला हो गया, तो लोगों को जब पता चलेगा तो क्या कहेंगे? अच्छा होगा, सबका खून चूस के रखा था। और एक सदका देने वाला आदमी जब उसका कभी दिवालिया निकल जाए, जब लोगों को पता चलता है कि फला आदमी जो लोगों को सदका और खैरात किया करता था आज वो घाटे में है, नशीबो फराज में मुब्तला है, तो फिर लोग कुछ दे ना दें लेकिन कम से कम दुआ तो देंगे कि बंदा बड़ा अच्छा है। तो अल्लाह सूद के अंदर जो है जलील कर देता है बंदे को, और सदकात में उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर कोई बंदा सूद खाता है तो गोया वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है। और याद रहे कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अब सूद का मसला ऐसा है, अब सूद नहीं ले तो क्या करें? एक दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा रास्ता बता दिया, दूसरा रास्ता हमवार कर दिया। क्या तुम्हें सूद नहीं लेना है? अगर पैसों की जरूरत ही है, सख्त जरूरत है, तो एक दूसरा रास्ता बयान कर दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह, अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि तुम कर्जा ले लो किसी से, और कर्जा लेते वक्त तीन चीजों का ख्याल रहे। पहली चीज ये कि गवाह मुतय्यन कर दिया जाए, और दूसरी चीज ये है कि वक्त मुतय्यन कर दिया जाए, 2 महीने में देंगे, 2 साल में देंगे, 4 महीने में देंगे, कब देंगे, वक्त मुतय्यन कर दिया जाए। और तीसरी चीज ये है कि उसको लिख लिया जाए, साइन वाइन कर लिया जाए। आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई बंदा कर्जा लेने के लिए आया और देने वाला अगर कहे कि भाई लिख लो यहाँ पर, भरोसा नहीं मुझ पर, माल खा जाऊंगा मैं तुम्हारा, ये हमारे यहाँ के हालात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बेचारा शरीयत पर अमल करने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है भरोसा नहीं मुझ पर, मैं क्या माल खा जाऊंगा तुम्हारा। या अल्लाह ने वो तरीका बता दिया कि जब दो तो इस तरह कर लो, कर्जा लो तो इस तरह कर लो। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रहे। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आइंदा आयतों की तफसीर की जाएगी। अल्लाह से दुआ है इलाही आलमीन की बातों को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमा, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व खुदा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।